Hello everyone. In previous lecture we have discussed chemoprophylaxis. We have started the chemoprophylaxis. In last lecture we have discussed the chemoprophylaxis in a person having normal susceptibility. म्हणजे नॉर्मल पर्सनमध्ये ज्यांची इम्युनिटी प्रॉपर असते, ससेप्टिबिलिटी कंपॅरेटिव्हली कमी असते, अशा पर्सनमध्ये आपण chemoprophylaxis काय यूज करू शकतो, दॅट वी हॅव स्टडीड इन द प्रिव्हियस लेक्चर. In today's lecture we are going to discuss the next part, that is chemoprophylaxis. Antimicrobial chemoprophylaxis in persons of increased susceptibility. ज्या पर्सनमध्ये ससेप्टिबिलिटी जास्त आहे, ज्यांच्यामध्ये इन्फेक्शनचे चान्सेस जास्त असतात, अशा पर्सनमध्ये आपण कोणत्या प्रकारे chemoprophylaxis करू शकतो. मीन्स हाऊ वी कॅन प्रिव्हेंट इन्फेक्शन इन पर्सन whose immunity is already supposed to be suppressed or weak immunity ज्या पर्सनमध्ये असते त्यांच्यामध्ये आपण chemoprophylaxis कशा पद्धतीने करू शकतो, कोणत्या कोणत्या कंडिशन्स असतात की ज्यामध्ये chemoprophylaxis करणं ॲब्सोल्युटली रिक्वायर्ड असतं, दॅट वी आर गोइंग टू लर्न अँड डिस्कस हियर इन दिस पर्टिक्युलर लेक्चर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द prophylaxis in a persons of increased susceptibility. But persons of increased susceptibility means the person whose immunity is quite compromised. ज्यांची इम्युनिटी थोडीफार कशी असते, वीक असते, कॉम्प्रोमाइज्ड असते, ज्यांच्यामध्ये ऑलरेडी काहीतरी ॲबनॉर्मॅलिटीज असतात किंवा काहीतरी ऑलरेडी त्यांच्यामध्ये अॅनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स किंवा कॉम्प्लिकेशन्स असतात, अशा पर्सनमध्ये इन्फेक्शनचे चान्सेस जास्त असतात. बिकॉज वी नो दॅट ह्युमन बॉडी कॅरीज लार्ज नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिस्टिक ऑर्गॅनिझम्स. अपॉर्च्युनिस्टिक पॅथोजन्स किंवा ऑर्गॅनिझम म्हणजे काय, whenever they gets an opportunity like immune system is weakened, that time they causes infection. So अशा पर्सन मध्ये how we can prevent infection by such opportunistic pathogen, or during some operations surgeries तिथं सुद्धा इन्फेक्शन चान्सेस वाढत असतात, आणि अशा वेळी आपण काय chemoprophylaxis फॉलो करतो, that is the point of discussion. So the first case, that is heart disease. Heart disease. Heart disease. So some people they may have congenital or acquired abnormalities of heart. Congenital means those are transferred through generations, or sometimes the heart abnormalities are acquired during their life stages. So काही ना हार्टशी रिलेटेड काही abnormalities असतात, आणि अशा वेळी जर ज्यांच्यामध्ये हार्टशी रिलेटेड abnormalities असतील, अशा पर्सन मध्ये if there is a bacteremia, if there is an infection and that infection results into bacteremia, जर त्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया झाला तर अशा वेळी हार्टला सुद्धा इफेक्ट होऊ शकतो. बॅक्टेरिया मीन्स वी नो दॅट इज इट इज इन्फेक्शन इन द ब्लड. समजा एखादा ऑर्गॅनिझम आहे, त्यानं एखाद्या साईडला इन्फेक्शन कॉज केलं आणि त्या साईडमधून जो ऑर्गॅनिझम ब्लडमध्ये एंटर झाला, दॅट इज कॉल्ड बॅक्टेरिया. सो इन्फेक्शन, एंट्री ऑफ ऑर्गॅनिझम or the release of toxins or virulence factor in the blood, that is bacteremia. So bacteremia मध्ये काय होतं, suppose a person is having already, he is suffering from heart abnormalities, काही हार्टशी रिलेटेड anatomical disorders आहेत किंवा abnormalities आहेत, आणि अशा पर्सन मध्ये जर इन्फेक्शन झालं तर त्या इन्फेक्शन मधून काय होऊ शकतो, ऑर्गॅनिझम तो ब्लड मध्ये एंटर होऊ शकतो, ब्लड मधून तो हार्ट मध्ये जाऊ शकतो, and that time it may cause the complications related with the heart, especially it causes endocarditis. It causes endocarditis. So it may result into endocarditis. So the person is having heart disease or person having infection, that infection results into bacteremia. Infection झालेला, pathogen हा ब्लड मध्ये एंटर झालेला, म्हणजे बॅक्टेरिया झाला, आणि बॅक्टेरिया झाला की मग ऑर्गॅनिझम थ्रू दॅट ब्लड और सर्क्युलेटरी सिस्टम इट ट्रॅव्हल्स टू हार्ट and causes endocarditis. तो ब्लड मधून हार्ट पर्यंत ट्रॅव्हल करतो आणि एंडोकार्डायटिस कॉज करतो. व्हॉट इज मीन बाय एंडोकार्डायटिस? एंडोकार्डायटिस मीन्स द सफिक्स itis indicates inflammation. So it is an inflammation of endocardium. Endocarditis, it is an inflammation of endocardium. Endocardium, it is an inner layer or the tissues which forms the lining of heart wall, heart chamber. जे heart chambers असतात त्याचे जे inner layer असतं, तिथले जे tissues आहेत those are called as endocardium. So it is an inner layer of heart chambers. आणि मग ऑर्गॅनिझम ब्लड मधून हार्ट मध्ये एंटर होतो आणि हार्ट मध्ये जाऊन काय करतो, इट कॉजेस इन्फ्लामेशन, and that inflammatory condition is called as endocarditis.
सो इन्फेक्शन झालं, ऑर्गॅनिझम ब्लड मध्ये आला, ब्लड मधून ऑर्गॅनिझम हार्ट मध्ये गेला आणि एंडोकार्डायटिस त्यांना कॉज केला. Especially these kind of complications are caused by Streptococcus group of organisms. Streptococcus, because we know Streptococcus is an normal flora of human skin, mouth and intestine. Human skin मध्ये असतो किंवा माउथ मध्ये असतो, बऱ्याच आपल्या बॉडी साइड्स मध्ये Streptococcus असतो. And Streptococcus, it is an opportunistic organism. So whenever it gets an opportunity, it may cause complications. So blood मधून Streptococcus, it may cause complications to the heart and that results into endocarditis. Now how we can prevent such infections? Especially हे कधी होतं बघा, हे इन्फेक्शन कधी होतं किंवा Streptococcus बॉडी मध्ये कशा पद्धतीने एंटर होऊ शकतो. तर ड्यूरिंग टूथ एक्सट्रॅक्शन, or during mouth or throat related operations. Okay, so during tooth extraction or during mouth related or throat related operations, अशा वेळी काय होतं की पर्सन अंडरगो सम मेकॅनिकल चेंजेस त्याच्यामध्ये टूथ एक्सट्रॅक्शन करताना किंवा माउथ ऑपरेशन असेल किंवा थ्रोट ऑपरेशन्स असेल, अशा वेळी काय होतं इन्फेक्शनचे चान्सेस वाढतात. इन्फेक्शन मधून ऑर्गॅनिझम एंटर होतो, एंटर मधून ब्लड मध्ये जातो, ब्लड मधून हार्ट मध्ये इन्फेक्शन कॉज करतो. सो अशा वेळी आपण जेव्हा टूथ एक्सट्रॅक्शन करत असतो किंवा ड्युरिंग द ऑपरेशन्स ऑफ माउथ अँड थ्रोट, व्हॉट केअर शुड बी टेकन टू प्रिव्हेंट द इन्फेक्शन बाय स्ट्रेप्टोकोकस, सो दॅट वी कॅन प्रिव्हेंट द हार्ट डिसीजेस. कारण स्ट्रेप्टोकोकस ब्लड मधून हार्ट मध्ये जाऊन कॉम्प्लिकेशन्स कॉज करू शकतो. सो त्याचा इन्फेक्शन होऊ नये म्हणजे फॉलोइंग द टूथ एक्सट्रॅक्शन और फॉलोइंग द माउथ अँड थ्रोट ऑपरेशन, what care or prophylactic measures should be followed to prevent the infection and ultimately the heart disease. काय करू शकतो आपण? तर we can use some chemoprophylactic agents. म्हणजे chemoprophylaxis साठी यूज केले जाणारे एजंट्स कोणते कोणते असू शकतात in case of heart diseases? We can use Proclaim or penicillin G. Because Streptococcus is a gram-positive, penicillin G inhibits gram-positive bacterial cell wall. Penicillin G 6 lakh international units. Okay, 6. This is a dosage. Proclaim or penicillin G is used 6 lakh international units. Route of administration is intramuscular. So intramuscularly it is injected. Intramuscularly, and dose duration as once daily for 2 days. Once daily for 2 days. And 1 to 2 hours. 1 to 2 hours before operation. Before operation or before tooth extraction. So tooth extraction करायच्या 1 ते 2 तास आधी किंवा ऑपरेशन करायच्या 1 ते 2 तास आधी आणि ऑपरेशन झाल्यानंतर once in a day for 2 days. Penicillin G 6 lakh international units intramuscularly should be given. म्हणजे ऑपरेशन होण्याच्या आधी किंवा टूथ एक्सट्रॅक्शन करण्याच्या आधी 1 ते 2 तास आधी हा डोस द्यायचा आणि त्याच्यानंतर म्हणजे पोस्ट ऑपरेशन this dose should be continued for 2 days to prevent infection by Streptococcus and to prevent heart related diseases which may result following the infection. So this is a chemoprophylaxis that we can follow in a heart disease. Okay, this is one way of chemoprophylaxis. If suppose penicillin G is not available, then we can go for penicillin V also. So we can use penicillin V. Penicillin V is given orally. Route of administration is oral. 2 grams in liquid solutions before the procedure. म्हणजे before the operation or before the extraction of tooth. Penicillin V can be given orally 2 grams in powder form, that is in a liquid solution form, and followed by
फॉलोड बाय म्हणजे ऑपरेशन झाल्यानंतर फॉलोड बाय 500 mg 500 milligrams every 6 hours every 6 hours and such 8 doses are given such 8 doses are given. So penicillin V can be given orally 2 grams before the operation करण्याच्या आधी, कारण ऑपरेशन करताना चान्सेस असू शकतात इन्फेक्शनचे. सो ऑपरेशनच्या आधी 2 ग्रॅम ऑफ पेनिसिलिन V orally is given and ऑपरेशन नंतर फॉलोड बाय 500 milligrams of penicillin V for every 6 hours कंटिन्यूअसली 6 hours साठी द्यायचे. प्रत्येक 6 hours नंतर असे 8 डोसेस द्यायचे. सो दिस इज अ डोसेज ऑफ पेनिसिलिन V. सपोज द पेशंट ज्यांच्यामध्ये आपण पेनिसिलिन डोस देणार पेनिसिलिन G असू दे किंवा पेनिसिलिन V असू दे, सपोज दॅट पर्सन हॅज इट शोज अलर्जिक रिएक्शन टू द पेनिसिलिन, म्हणजे त्याच्यामध्ये पेनिसिलिनच्या अगेन्स्ट अलर्जिक रिएक्शन डेव्हलप होते, हायपर सेन्सिटिव्हिटी डेव्हलप होते. मग अशा वेळी काय करू शकतो आपण? वी कॅन यूज इरिथ्रोमायसिन इन्स्टेड ऑफ पेनिसिलिन. ज्यांच्यामध्ये पेनिसिलिन अलर्जी असते त्यांच्यामध्ये आपण इरिथ्रोमायसिन सुद्धा यूज करू शकतो. Erythromycin and dosage of erythromycin is 2 grams orally. 2 grams orally erythromycin can be given instead of penicillin. So heart related diseases which may result followed by infection of streptococcus आपण कशा पद्धतीने प्रिव्हेंट करू शकतो? by using penicillin G, Proclain or by using penicillin V. and जर allergic reaction develop झाला तर we can use erythromycin orally. So this is a chemoprophylaxis in case of heart diseases. Okay. After that, second type of infection that we must prevent enterococci mediated endocarditis. Enterococci mediated endocarditis. Endocarditis means again it is an inflammation of endocardium. Okay. So enterococci organism, it is an organism belonging to Enterobacteriaceae family. Intestinal organism है हा, intestine मध्ये present असतो. Especially कुठं असतो तर gastrointestinal tract मध्ये. It is observed in GI tract as well as urinary tract. So this organism is observed in gastrointestinal tract as well as in the urinary tract. So common हा organism GI tract and urinary tract मध्ये असतो. But sometimes this organism it may cause infection, it may cause disease whenever it gets an opportunity. It is an opportunistic organism. So whenever it gets an opportunity, like immune system of host is weakened, अशा केस मध्ये हा ऑर्गॅनिझम इन्फेक्शन कॉज करू शकतो. काय करू शकतो तर हा ऑर्गॅनिझम काय करतो? फ्रॉम जीआय ट्रॅक्ट और फ्रॉम यूरिन ट्रॅक्ट इट मे कॉज बॅक्टेरियमिया. बॅक्टेरियमिया म्हणजे हा ऑर्गॅनिझम ब्लड मध्ये एंटर होतो आणि ब्लड मधून ट्रॅव्हल कुठे करतो तर हार्ट मध्ये ट्रॅव्हल करू शकतो आणि मग हार्ट मध्ये जाऊन काय करतो तर इट कॉजेस एंडोकार्डायटिस. That is the inflammation of endocardium. So endocarditis करू शकतो this organism. It belongs to Enterobacteriaceae family. It is already present in the GI tract of some person as well as in the urinary tract of some persons. So how we can prevent the infections caused by this organism? आणि हे कधी होतं? अगेन दिस ऑर्गॅनिझम भले तो ट्रॅक्ट मध्ये असला किंवा दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्जरी जेव्हा केली जाते, ऑपरेशन्स ऑफ जीआय ट्रॅक्ट and operations of urinary tract. So ऑपरेशन जेव्हा होतं युरिनरी ट्रॅक्ट ऑपरेशन्स असतील किंवा जीआय ट्रॅक्टचे ऑपरेशन जे असतात अशा वेळी तो ऑर्गॅनिझम इन्फेक्शन करू शकतो आणि अशा वेळी तो ऑर्गॅनिझम मल्टिप्लाय होऊन डिसीज सुद्धा कॉज करू शकतो. मग बॅक्टेरियमिया फॉलोड बाय एंडोकार्डायटिस. सो जेव्हा जीआय ट्रॅक्ट इन्फेक्शन सर्जरीज असतील किंवा युरिनरी ट्रॅक्ट सर्जरीज असतील अशा वेळी सम केअर शुड बी टेकन टू प्रिव्हेंट द इन्फेक्शन बाय एंटेरोकोकस ऑर्गॅनिझम. मग एंटेरोकोकस जेव्हा सर्जरी होते, यूटीआय किंवा जीआय ट्रॅक्ट सर्जरी होते त्यावेळी आपण
त्या ऑर्गॅनिझमची एंट्री कशा पद्धतीने प्रिव्हेंट करू शकतो किंवा त्यांची मल्टिप्लिसिटी कशा पद्धतीने प्रिव्हेंट करू शकतो. अगेन द आन्सर इज chemoprophylaxis. Now what are the chemoprophylaxis used against Enterococcus? We can use penicillin G. Yes, again penicillin G can be used. Penicillin G 5 million units. 5 million units are given plus gentamicin 3 milligrams is given intramuscularly means in the muscle, intramuscularly daily from the day of operation, means from the day of operation this dose of penicillin G 5 million units is given in combination with gentamicin 3 milligrams intramuscularly daily for the period of 2 days including the day of operation. ऑपरेशन झालेल्या दिवसापासून ते कंटिन्यू आपल्याला पुढचे 2 दिवस हा डोस द्यावा लागतो इन केस ऑफ एंटेरोकोकाय मेडिएटेड एंडोकार्डायटिस. So what is Enterococcus mediated endocarditis? Because this organism may enter the GI tract and urinary tract following the surgery or operations of these particular tracts. आणि जेव्हा आपण सर्जरी करत असतो UTI किंवा GI ट्रॅक्टची तेव्हा हा ऑर्गॅनिझम एंटर होऊन it may cause infection of that particular site as well as it may enter into blood causing bacteremia through circulatory system, travels to heart and causes inflammation of endocardium, that is endocarditis, damages the heart tissues. So हे prevent करण्यासाठी आपण जेव्हा सर्जरी करतो that time the dose of penicillin G and gentamicin is given and this dose is continued for next 2 days, and in this way we can prevent the infections by Enterococcus which may result into heart disease. So these are couple of heart diseases. पहिला आपण बघितला तो heart disease is caused by Streptococcus. Now the second, that is heart disease caused by Enterococcus, that is endocarditis caused by Enterococcus. Beside this next, that is respiratory tract disease. Respiratory tract diseases. So respiratory tract diseases, especially these respiratory tract diseases are found in a person having anatomical and physiological abnormalities of respiratory tract. ज्या पर्सन मध्ये respiratory tract शी रिलेटेड काही abnormalities असतील, म्हणजे एक्झाम्पल समजा हार्ट रिलेटेड असेल, लंग्स रिलेटेड असेल, नेसोफॅरिंक्स रिलेटेड काही कॉम्प्लिकेशन्स असतील, तर अशा वेळी त्या पर्सन मध्ये रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट डिसीज होण्याचे चान्सेस खूप असतात. कारण काय, त्या साईडला इम्युन सिस्टीम प्रॉपरली डेव्हलप होत नाही, वीक असते, पोअर असते, आणि मग त्या ठिकाणी पॅथोजन मे एंटर अँड मे कॉज डिसीज. सो हाऊ टू प्रिव्हेंट सच रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट डिसीजेस? स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट डिसीजेस 2 प्रकारचे असू शकतात किंवा रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट कॉम्प्लिकेशन्स 2 प्रकारचे असू शकतात. कोणते कोणते? पहिला आहे ते एम्फायमा. इट इज स्ट्रेचनिंग ऑफ अल्व्हिओला. आपण हे ऑलरेडी स्टडी केलेला इन केस ऑफ निमोनिया. इट इज स्ट्रेचनिंग ऑफ अल्व्हिओला. त्याच्यामध्ये काय होतं की पस फॉर्मेशन होतं. लंग्स मध्ये काही कॅव्हिटीज ऑलरेडी प्रेझेंट असतात, त्या कॅव्हिटी मध्ये पस फॉर्मेशन होतं आणि ते अल्व्हिओलाचे जे टिश्यूज आहेत दोज आर स्ट्रेचन. सो स्ट्रेचनिंग ऑफ अल्व्हिओला, दॅट इज एम्फायमा. अँड सेकंड इज bronchiostasis. So these 2 types of complications are related to respiratory tract. Bronchiostasis, it is nothing but bronchia related stretching. So it is a stretching of bronchi. So bronchi मध्ये जेव्हा इन्फ्लामेशन होतं किंवा स्पेशली तिथले टिश्यूज पुल केले जातात, दॅट टाइम इट मे रिझल्ट इनटू ब्रोंकिओस्टॅसिस. ओके, सो कीमोप्रोफिलॅक्सिस शुड बी गिवन. आता या पर्सन मध्ये ज्यांच्यामध्ये रेस्पिरेटरी इलनेस ऑलरेडी आहे
ज्यांचे रेस्पिरेटरी सिस्टीम ऑलरेडी पुअर आहे ॲज पर ॲज इम्युनिटी इज कन्सर्न, त्यांच्यामध्ये रिकरंट इन्फेक्शन पण होऊ शकतं. इन सच पर्सन, सपोज काय की पर्सनला इन्फेक्शन झालं, कुठलं इन्फेक्शन झालं तर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट सिस्टीमचं इन्फेक्शन झालं, पर्सनने ट्रीटमेंट घेतली, पर्सन हॅज रिकवर्ड कम्प्लिटली. रिकवर केल्यानंतर त्याच एका वर्षामध्ये कॅलेंडर वन्स इन अ सिंगल कॅलेंडर इयर अगेन सेकंड टाइम और इवन थर्ड टाइम सेम इन्फेक्शन इज ऑब्झर्व. सेम इन्फेक्शन म्हणजे काय, पहिल्यांदा रेस्पिरेटरी ट्रॅक्टचं इन्फेक्शन झालं, पर्सन रिकवर झाला, पुन्हा सेकंड टाइम त्याच ठिकाणी रेस्पिरेटरी ट्रॅक्टचं इन्फेक्शन झालं, पर्सन रिकवर झाला, अगेन इन्फेक्शन झालं, थर्ड टाइम इन्फेक्शन झालं. That is called as recurrent infection, means multiple or repeated infection of the same site in a given calendar year. That is called as recurrent infection किंवा त्याला आपण repeated infection असं म्हणतो. आता ते इन्फेक्शन सेम ऑर्गॅनिझम कॉज करेल असं नाही, म्हणजे पहिल्यांदा समजा एखादा ऑर्गॅनिझम स्ट्रेप्टोकोकसने कॉज केला असेल तर सेकंड टाइम सेम ऑर्गॅनिझम येईल किंवा दुसरं ऑर्गॅनिझम येईल, पण सेम साइटला इन्फेक्शन होतं. So the first time empyema can be observed, bronchiectasis can be observed, and same person might undergo a recurrent infection, means a repeated infection of the respiratory tract, but this time it may be caused by Haemophilus influenzae. So this time the causative agent could be the Haemophilus influenzae or it may be pneumococci, means Streptococcus pneumoniae. So such person has high chances of recurrent infection. So respiratory illness आहे, ज्यांचे रेस्पिरेटरी काही ॲबनॉर्मॅलिटीज आहेत, अशा पर्सन मध्ये स्पेशल केअर शुड बी टेकन. अशा वेळी किमोप्रोफिलॅक्सिस करावाच लागतो. लंग्स रिलेटेड डिसीजेस आहेत किंवा लंग्स रिलेटेड काही ॲबनॉर्मॅलिटीज आहेत, ॲनाटॉमिकल ॲबनॉर्मॅलिटीज आहेत, तर अशा वेळी आपल्याला प्रोफायलॅक्सिस किमोप्रोफायलॅक्सिस फॉलो करावंच लागतं. अदरवाइज वी नो देयर मे बी एन एम्फायमा, देयर मे बी अ ब्रोंकिओस्टासिस किंवा त्यांच्यामध्ये रिकरंट इन्फेक्शन बाय Haemophilus influenzae और pneumococci कॅन ऑल्सो बी ऑब्झर्व्ड. आणि हे होऊ नये म्हणून आपल्याला किमोप्रोफायलॅक्सिस कंपल्सरी फॉलो करावीच लागते. देन व्हॉट आर द किमोप्रोफायलॅक्टिक मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिव्हेंट रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट डिसीजेस? ओके, सो व्हॉट वी शुड डू? Tetracycline antibiotic. Tetracycline, it is an antibiotic which inhibits a binding site of ribosomal subunit in case of eukaryotes. So tetracycline antibiotic or ampicillin, it is a modified derivative of penicillin. Ampicillin or tetracycline 1 gram daily. 1 gram daily. Route of administration is oral, so orally it is administered during respiratory disease. So जेव्हा respiratory disease आहे किंवा respiratory tract related काही abnormalities आहेत, अशा पर्सन मध्ये tetracycline or ampicillin antibiotic can be given 1 gram daily till the disease or complications are recovered. ज्यातून पर्सन कम्प्लीटली रिकवर होत नाही तोपर्यंत हे कंटिन्यू फॉलो करायला लागतं. त्याला पर्टिक्युलर ड्युरेशन नाही आहे, इट मे टेक सेव्हरल वीक्स टू सेव्हरल मंथ्स ऑल्सो, अँड द रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन इज ओरल. सो ओरली टेट्रासायक्लिन और एम्पिसिलिन कॅन ऑल्सो बी गिवन. ओके, सो दिस इज द किमोप्रोफायलॅक्टिक मेजर इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट डिसीजेस. ओके, नेक्स्ट आफ्टर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट डिसीजेस, second type of next type of infection is recurrent urinary tract infection, UTI. Recurrent urinary tract infection. Okay, so recurrent urinary tract infection, as already mentioned, recurrent means multiple times infection of urinary tract. It can be observed in a single calendar year. So recurrent urinary tract infection कशामुळे होतं? Because this type of recurrent urinary tract infection, it is commonly observed in some women. Some women, they are having abnormalities related to urinary tract. And under such cases, जेव्हा urinary tract च्या abnormalities होतात, that time there are high chances of urinary tract infections.
So whenever any woman or any person, any human being is suffering from urinary tract abnormality, there are large chances of getting infection of urinary tract. मग अशा वेळी ते इन्फेक्शन होऊ नये, जेव्हा युरिनरी ट्रॅक्टचे ॲबनॉर्मॅलिटीज आहेत, अशा वेळी काय प्रिकॉशन घेऊ शकतो? सिम्पली किमो प्रोफाइल ॲक्सेस. काय काय किमो प्रोफाइल ॲक्सेस करू शकतो आपण? We can use a combination of nitrofluorantine plus nitrofluorantine 200 milligrams plus trimethoprine. It is given 40 milligrams and sulfomethaxazole. It is given 200 milligrams. So combination of these three drugs, antibiotics, can be given. Nitrofluorantine 200 milligrams, trimethoprine 4 milligrams, and sulfomethaxazole. It is sulfomethaxazole 200 milligrams. The combination दिलं जातं, and this combination is continued for 1 year. It is continued for 1 year or till the urinary tract abnormalities are completely cured. जोपर्यंत urinary tract abnormalities completely cured होत नाही तोपर्यंत हा डोस कंटिन्यू केला जातो. याला एक पर्टिक्युलर ड्युरेशन नाही आहे. अगेन इट मे टेक सेव्हरल मंथ्स, सेव्हरल इयर्स ऑल्सो. युरिनरी ट्रॅक्ट रिलेटेड abnormalities रिकवर होण्यासाठी सेव्हरल इयर्स सुद्धा ऑब्झर्व केले जाऊ शकतात. ओके, so this is about recurrent urinary tract infection. One more condition, that is cystitis. Cystitis is also observed. So cystitis, suppose one person is suffering from an urinary tract infection. एका पर्सनला झालेला urinary tract infection झालेला, and मग urinary tract infection झाले असल्यामुळे काय होतं की suppose that person has had sexual intercourse with another person. That time there are high possibilities of transmission of urinary tract pathogens to another person. अशा वेळी त्या दुसऱ्या पर्सन मध्ये सुद्धा urinary tract pathogens ट्रान्समिट होऊ शकतात आणि मग त्या पर्सन मध्ये cystitis can be observed. Cystitis means it is an inflammation of bladder. It is an inflammation of bladder. So during sexual intercourse there is a high possibility of cystitis. Cystitis is inflammation of urinary bladder. So how to prevent such urinary bladder infection or inflammation of urinary bladder? A single dose of 200 mg nitrofluorantine. Again same drug is used. Nitrofluorantine 200 mg plus 250 mg cephaloxacin. So these two drugs in combination with each other, nitrofluorantine 200 milligrams and 250 milligrams of cephaloxacin. Combination of these two is given in a single dose. That can prevent cystitis. Cystitis, inflammation of bladder. Okay, so inflammation of urinary bladder can be prevented by using nitrofluorantine and cephaloxacin. So these are couple of urinary tract related infections that we can prevent with the help of chemo profile access. Okay, then next that is in case of opportunistic infection. Opportunistic infection in several granulocytopenia.
So several opportunistic infections are observed in several granulocytopenia. So opportunistic infection in several granulocytopenia म्हणजे काय तर पहिल्यांदा we should know that is what is meant by granulocytopenia. Granulocytopenia हे कधी होतं whenever the person is supposed to be suffering from leukemia. ज्या पर्सन मध्ये ल्युकेमिया आहे अशा पर्सन मध्ये ग्रॅन्युलोसाइटोपेनिया हे कॉमनली ऑब्झर्व केलं जातं. ल्युकेमिया म्हणजे काय? इट इज अन कॅन्सर. इट इज अन कॅन्सर ऑफ व्हाईट ब्लड सेल्स. दॅट इज ब्लड कॅन्सर ज्याला आपण म्हणतो दॅट इज ल्युकेमिया. और इट इज अ कॅन्सर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स. हेमॅटोपोएटिक सेल्स ज्या असतात बोन मॅरो मध्ये त्या हेमॅटोपोएटिक सेल्स त्यांचा कॅन्सर झाला तर ॲबनॉर्मल डब्ल्यूबीसीज फॉर्म होतात आणि त्या कंडिशनला आपण काय म्हणतो ल्युकेमिया म्हणतो. सो ल्युकेमिया मध्ये एक कंडिशन कॉमनली ऑब्झर्व केली जाते ती म्हणजे ग्रॅन्युलोसाइटोपेनिया. म्हणजे काय? देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ ग्रॅन्युलोसाइट्स. ग्रॅन्युलोसाइट्स इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज. सो डब्ल्यूबीसीचे ग्रॅन्युलोसाइट्स आहेत ज्यांच्यामध्ये ग्रॅन्युल्स असतात. त्या ग्रॅन्युल्स मध्ये काय हायड्रोलायटिक एन्झाइम्स असतात पॅथोजनला डिग्रेड करण्यासाठी. सो ग्रॅन्युल कंटेनिंग डब्ल्यूबीसीज म्हणजे ग्रॅन्युलोसाइट्स आणि आपल्या बॉडीला ते एक प्रोटेक्शन देण्याचं काम करतात. इम्युनिटी प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे आपले ग्रॅन्युलोसाइट्स करत असतात. व्हेनेवर देयर इज अ ल्युकेमिया ब्लड कॅन्सर किंवा डब्ल्यूबीसीचा नंबर वाढतो पण कसला डब्ल्यूबीसी असतात त्या टोटली ॲबनॉर्मल नॉन फंक्शनल डब्ल्यूबीसी असतात. सो दे आर अनेबल टू प्रोटेक्ट द बॉडी. सो अशा केसेसमध्ये काय होतं की ग्रॅन्युलोसाइटचा नंबर डब्ल्यूबीसीचा नंबर डिक्रीज होतो. किती डिक्रीज होतो तर अप्रॉक्सिमेटली इट इज ऑब्झर्व दॅट less than 1000 per microliter of blood. Less than 1000 granulocytes are observed. Obviously मग अशा वेळी काय होईल? ग्रॅन्युलोसाइट्स म्हणजे डब्ल्यूबीसी चा नंबर कमी झालेला आहे. पर्सन इज ल्युकेमिक पर्सन अनेबल टू डिफेंड हिमसेल्फ. आणि त्यावेळी काय होतं की जेव्हा इम्युनिटी पुअर होते कारण डब्ल्यूबीसीस नाही इनफ अमाउंट मध्ये आहेत त्या पण नॉन फंक्शनल आहेत अशा वेळी पर्सन बिकम ससेप्टेबल टू लार्ज नंबर ऑफ ऑपॉर्च्युनिस्टिक पॅथोजन्स. Opportunistic pathogens, those are already present in body or in the environment, but they get an access. त्यांना easy access मिळाला. कसा? कारण immunity poor आहे, WBCs नाही आहेत, unable to defend. आणि मग अशा वेळी तो opportunistic pathogen it starts multiplying and starts showing some kinds of symptoms. काही तो diseases सुद्धा cause करू शकतो. मग या कंडिशनला म्हणायचं ग्रॅन्युलोसाइटोपेनिया म्हणजे डिक्रीज इन WBC नंबर. आणि अशा वेळी ग्रॅन्युलोसाइटोपेनिया झाल्यामुळे म्हणजे ल्युकेमिक पर्सन मध्ये डब्ल्यूबीसीचा नंबर डिक्रीज झालेला आहे. आणि अशा वेळी जे इन्फेक्शन होतं दॅट इज प्युअरली ऑर मॅक्सिमम बाय ऑपॉर्च्युनिस्टिक पॅथोजन्स. हाऊ वी कॅन प्रिव्हेंट सच इन्फेक्शन? सो अशा पर्सन मध्ये ल्युकेमिक पर्सन आहे ज्याला ल्युकेमिया ब्लड कॅन्सर आहे आणि ज्यांच्यामध्ये ग्रॅन्युलोसाइटोपेनिया झालेला आहे म्हणजे डब्ल्यूबीसीचा नंबर डिक्रीज झालेला आहे त्यांच्यामध्ये इन्फेक्शन होऊ शकतं. तर ते होऊ नये त्यासाठी आपण किमोप्रोफायलॅक्सिस फॉलो करतो. काय काय यूज केलं जातं याच्यामध्ये तर अगेन कॉम्बिनेशन्स ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड स्पेशली हियर इन केस ऑफ सच ग्रॅन्युलोसाइटोपेनिया. कॉम्बिनेशन ऑफ vancomycin plus gentamicin and cephalosporin is given. So vancomycin, gentamicin and cephalosporin is given. Now the dose depends. डोस किती ड्युरेशन साठी द्यायचा आपल्याला हे डिपेंड कशावर करतं? जोपर्यंत ग्रॅन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसीचा नंबर नॉर्मल होत नाही जेवढा बॉडीला आपल्याला रिक्वायर्ड आहे तोपर्यंत आपण काय करणार कंटिन्यू हा डोस द्यायला. सो अगेन इट मे टेक सेव्हरल मंथ्स टू सेव्हरल इयर्स ऑल्सो. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स दॅट वी शुड फॉलो in a leukemic person who is having granulocytopenia. Another combination is also there, that is we can use neomycin in combination with polymyxin and nystatin. So this combination can also be prescribed in such cases to prevent infection by opportunistic pathogen. So these are some preventive measures to be taken in case of granulocytopenia. Clear?
Now, last type of chemoprophylaxis, and that is prophylaxis in surgeries. ऑपरेशन करत असताना काय प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घ्यायला पाहिजे? That is prophylaxis in or during surgery. Whenever a person is undergoing any kind of surgery, operation, that time what kind of prophylaxis should be followed? Okay, so बऱ्याच वेळा असं असतं की whenever any person is undergoing any kind of surgery, operation, त्या ऑपरेशनच्या आधी आणि इवन आफ्टर सर्जरी म्हणजे पोस्ट ऑपरेशन किंवा पोस्ट सर्जरी म्हणतो आपण, त्या पर्सनमध्ये काही अँटीबायोटिक्स दिले जातात किंवा काही मेडिसिन्स दिले जातात. मेडिसिन्स का दिले जातात? तर ज्या ठिकाणी ज्या साईडला सर्जरी होणार आहे, ज्या साईडला स्किन ओपन केली जाणार आहे, त्या साईडला मायक्रो ऑर्गॅनिजमचा नंबर रिड्यूस करायचा असतो आणि किंवा त्या ऑपरेशन नंतर काही ऑर्गन्सवर प्रेशर होऊ शकतो, म्हणजे प्रेशर इन द केस इन द सेन्स की काही ऑर्गन्सला इफेक्ट होऊ शकतो त्या ऑपरेशनमुळे. अशा ठिकाणी त्याची सिव्हिरिटी रिड्यूस करण्यासाठी अँटीबायोटिक्स दिले जातात. म्हणजे ज्या साईडला सर्जरी होणार आहे तिथला ऑर्गॅनिझमचा लोड रिमूव्ह करायचा आहे किंवा त्या ऑपरेशनमुळे बाकीच्या ऑर्गॅनिझम तिथं काही इन्फेक्शन चान्सेस आहेत, अशा ठिकाणी ऑर्गॅनिझमचा लोड रिड्यूस करण्यासाठी बिफोर अँड आफ्टर सर्जरी मीन्स प्री अँड पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन्स सम अँटीबायोटिक्स और केमोप्रोफायलॅक्टिक एजंट्स आर गिवन. आता ते कोणते असतील हे आपण आता डिसाइड नाही करू शकत. इट डिपेंड्स अपॉन द साइट ऑफ सर्जरी, बट देयर आर सम कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्जिकल केमोप्रोफायलॅक्सिस. कोणता अँटीबायोटिक यूज करणार आहे, काय डोस यूज करणार आहे, ड्युरेशन काय असेल, हे ज्या त्या ऑपरेशनवर डिपेंड असतं. पण कुठलेही सर्जिकल केमोप्रोफायलॅक्सिस म्हणजे सर्जरी करताना जे काय आपण केमोप्रोफायलॅक्सिस यूज करणार आहे त्याचे काही प्रॉपर्टीज असतात. ओके, सो व्हॉट आर द जनरल फीचर्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सर्जिकल प्रोफायलॅक्सिस? पहिली prophylaxis first feature is there are more disadvantages. There are more disadvantages of antibiotics than its benefits. There are more disadvantages of antibiotics than its benefits. म्हणजे एखादा अँटीबायोटिक सर्जरी करत असताना जितके बेनिफिट्स प्रोव्हाइड करतो त्याच्यापेक्षा जास्त त्याचे डिसएडव्हांटेजेस असतात. व्हाय? रेजिस्टन्स इज ऑब्झर्व्ड, ऑर्गॅनिझम त्याच्या अगेन्स्ट रेजिस्टन्स दाखवतो. पण या व्यतिरिक्त असं की अँटीबायोटिक्स बऱ्याच वेळेस नॉन टार्गेट स्पेसिफिक असतात, म्हणजे ज्या ठिकाणी ऍक्ट व्हायचं त्या सोडून बाकीचे साईड इफेक्ट दाखवत असतो. त्यामुळे साईड इफेक्ट्स जास्त, डिसएडव्हांटेजेस जास्त आणि बेनिफिट्स कमी असे काही पॉसिबिलिटीज असतात ड्युरिंग सर्जिकल केमोप्रोफायलॅक्सिस. ओके, देन नेक्स्ट फीचर ऑफ सर्जिकल केमोप्रोफायलॅक्सिस इज दिस इज अप्लाइड. म्हणजे केमोप्रोफायलॅक्सिस कधी करायची? अप्लाइड only when high rate of infection is possible. High infection rate is possible. म्हणजे जेव्हा इन्फेक्शनचा रेट जास्त असतो, म्हणजे इन्फेक्शनची पॉसिबिलिटी जेव्हा जास्त आहे अशा वेळीच अँटीबायोटिक्स किंवा केमोप्रोफायलॅक्टिक एजंट्स यूज केले जावेत. अदरवाइज प्रत्येक वेळी यूज करण्याची काही गरज नाही आहे. ओनली अंडर कंडिशन्स ऑफ हाय इन्फेक्शन rate, only that time chemoprophylaxis should be followed. High rate म्हणजे काय? More than 5%. Chances of infection, if it is even more than 5%, that time chemoprophylaxis should be followed. But chances is less than 5%, do not go for chemoprophylaxis. Okay, so this is the second feature of chemoprophylaxis. Then third, the drug administration means whatever chemoprophylactic agent आपण जो administer करणार आहे, drug administration should begin 1 to 3 hours before operation. म्हणजे ऑपरेशन किंवा सर्जरी करण्याच्या आधी 1 to 3 hours administration should begin. So drug administration should begin 1 to 3 hours before operation or before surgery. And final point, that is this antimicrobial agent should last only 1 to 3 days. Means indirectly we can call the dose should last for 1 to 3
days, 1 to 3 days after surgery. जो डोस आपण देणार आहे इट शुड नॉट बी कंटिन्यूड फॉर प्रोलॉन्ग टाइम. तो डोस फक्त 1 to म्हणजे मॅक्सिमम 3 दिवसासाठी दिला जावा अँटीबायोटिकचा डोस. कारण काय होतं की प्रोलॉन्ग जर डोस देत गेला तर ऑर्गॅनिझम मे इव्हॉल्व आणि ऑर्गॅनिझम जर इव्हॉल्व झाला तर रेजिस्टन्स होऊ शकतो आणि मग अशा वेळी त्या अँटीबायोटिकचा काही यूज होत नाही. आणि अशा रेजिस्टन्समुळे इंडियामध्ये यूज ऑफ अँटीबायोटिक्स हे बऱ्यापैकी बॅन आहे. कारण रेजिस्टन्स डेव्हलप होतो आणि मग जेव्हा इमर्जन्सीमध्ये अँटीबायोटिक डेव्हलप रिक्वायर्ड असतो त्यावेळी त्याचा यूज होत नाही. So the dose of antibiotic should be given only 1 to 3 days after surgical operations. Thereafter, the dose or administration of antibiotics or any other chemoprophylactic agent should be terminated. Okay, so this is all about the prophylaxis in persons of increased susceptibility. So we have studied prophylaxis in a person with normal susceptibility as well as in a person with increased susceptibility. So this is all about the antimicrobial chemoprophylaxis. Thank you.